Assalamu alaikum, hormatly mekendeşler. Amansыңарбы, тынчсыңарбы? Mekendeşler, şu keçegi günkü Jogorku Keňeşde bolgan Madımarov menen taşrypyň ortasyndagy biraz odan ötürdägi adepsiz türde aýtyşyp ketgendigi jönünde men dagы şu көп emes, kıska ele özümdün oýumy aýtyp goýan dedim. Negizinen taşryp boýunça Masaliyev'in bergen interwýusyny koldoýt elem. Sebep degende her bir hyzmatdyň özüniň jogapkerçiligi, özüniň bir etikasy, anan kim kaýerge baratat, kim gaýsyl jerde oturat, deputat degen kim, anan any kança adam koldody, al adam biýlik eýesi el bolat da negizde. Anan kepir insanlar üçin biýlik eýesi misal üçin pagon je bolsam должность eken da, öte ökünçli. Oşonçoluk düşünegi bar insanlar üçin öte ökünçli da. Emi men daima çyndyk tarapdan. Men tigirje bul adamdy koldogan adam emesmin. Oşonço добуш alyp parlamentke gelip oturgan Madımarov bul eldiň öküli. Bul şaýlanyp geldi. Ana Madımarovdy bir dostu je bolsam tugany alyp gelip oturguzyp goýgan jok da. Bunu men aýtışym negizi gerek emes ele. Oşol должностька oturguzyp atkan adam gerek bolsa düşündürüp goýuş gerek ele. Düşünmese bolbosa şol adam oşol должностька tatypdyby degen oý jügürtüş gerek ele. Emi dagы aýtkandyň ozy jaman, uýlaganyň gözü jaman bolat da. Kança dagı Madımarovga garaganda jaşyrak возраст boýunça jaşyny sylaş gerek bolчу. Eldiň jaldanma biliginde oturgan, hyzmatynda oturgan, bilig emes, bilig el. Misal üçin düşünmegenler üçin de bilik daima el. Şunu to'g'ri tushunish kerak da. Jaldanma adisler bul misal üçin Sadyr Japarov, Akylbek Japarov, tip oşuňy ökmet jana oşo prezidentlik aparatdagy insanlar negizinde el üçin işlep turgan jaldanma adisler. Jaldanma aýlyk alat da, keşdebeyt da bu. Anan aylyk berip atkan bilik eýesi el. Bizdin ökül şu Madımarov je bolsam dagы başga deputatlardy jönötüp atat. Emi kanday şaýlanyp geldi, satyp alyp geldi, je bolsam eldiň çyndygynda golosyny alyp geldi, bul совсем başga mesele. Bul jönünde oşo teýişli hyzmatlar bar. Gerek bolsa şaýla boýunça aýtyp kete turgan bolsak dagıçy, любой nersede alternatiwa bolat da. Bul jerde bagy tartışdy boldy. Şa bütdi. Ötkeniň ötüp galdyň, ötpegeniň ötpej galdy. Anan
компьютер бузулуп калды. Эми мен ушунчалык мындай арданып кетесиң да, арданып кетесиң. Каяктагы инсандар ушундай элди ушунчалык төмөн түшүнүгү жок дөпөрөс деп ойлойт окшойт да. Өтө өкүнүп кетесиң. Ошон үчүн менин бир сунушум бул ташип Садыр Нуркожоевичти түздөн түз аңга апарып түртүп, бүт проблеманы башына үйүп, анан качып кете турган адам. Эми ким билет, мүмкүн Садыр Нуркожоевич билсе дагы аргасы жоктон шайладыбы, мындай назначить эттиби, же кандай ичара мындай байланыштар бар билбейм. Бирок эгер баштапкы Садыр Нуркожоевич элдин мүддөсүн аткарам деген инсан болсо, менимче Масадыков УКМКнын төрагалыгына достойный претендент эле. Эми адамдар бар да, адамдар бар, толтура. Бул кыргыздын учукуру эмес да. Бар. Анан дагы бир нерсени айта кетерим. Мүмкүн адыс жетишпейт дейт ооба. Бүгүнкү күндүн биздин шартыбызга караганда диплому не важно экен. Диплом это не важно экен. Буну мына Ташиевдин иликтөөсү менен канча жасалма диплом алган адамдар канча жылдан бери мамлекеттен получается айлык алып иштеп жүрүптүр. Бул дагы ошо Ташиевдин иликтөөсү боюнча. Демек, диплом не важно экен. Мекен үчүн канча инсандар бар. Мекен үчүн жанын бере турган, күн түн иштей турган, өзүнүн бар мүмкүнчүлүгүн жасай турган инсандар бар. Кыздар болобу, эркектер болобу, жашы ар кандай болду, жашы өтүп келаткан балдар бар. Эмне үчүн буларды колдонууга болбойт? Эми, может быть, где-то bir ключевой жерлерге, мисалы үчүн, Акылбек окшогон, мисалы үчүн Акылбек Жапаров окшогон адамды колдонсо болот. Анын тажрыйбасы бар чындыгында. Получается, Акылбек Жапаров эми бир топ отработать этип атат да, өзүнүн күнөөлөрүн, мамлекетке пайдасын келтирип аткан чыгар. Толук билбейбиз, бирок иштер бар, жылышып атат. Но бирок бул жерде эң коркунучтуусу кече заседаниядан чыккандан кийин эле Камчы Ташиевичти кызматтан алыш керек болчу. Эми бул кандай деп айтам? Мисалы үчүн жөнөкөй адамча сөз менен айтканда, мисалы үчүн мен бирөөнүн колун сындырып коем, мен тилимди жулуп алам деген, бул деген статья эмне же административный мера наказания болобу. Мен муну Садыр Жапаров билбейт деп ойлогом. Эгерде Садыр Жапаров менин таянган тоом эле Камчыбек Ташиев башка мени колдой турган адамым жок десе, анда бул киши өтө катуу жаңылат. Эми президенттин милдети ар бир өзүнүн жаранын, адистерин жолун таап иштеш керек да. Эми наказать кылыш эле эмес максат, камаш деле эмес. Ошонун тажрыйбасын өстүрүп, жоксо кимдир бирөөгө кошуп, жоксо бир
повышение переквалификацияга жөнөтүп, окууларга ушундан кийинки күнү мамлекеттин пайдасына өзүрө ала турган жумуштарды кылыш керек. Ошо чет мамлекетте жүргөн өзүбүздүн жарандар бар. Эми мен буларды билбейт десем, анда такыр эле Садыр Нуркожоевичти бир сабатсыз же болбосо ошо байларга сатылып кеткен деген сөздөрдү айткандай болуп калам да. Ошон үчүн билбейм. Мени өтө тынчсыздандырганы Садыр Нуркожоевич келгенде башка адам эле. Сүйлөгөндө башка, сөз бергенде башка. Бирок кийинки күндөрү ошол мезгилде жаңы келгендерде Мадыбаровдун дагы бир 30-40% ректорат өтүп кеткен. Садыр Нуркожоевич жака. Эми биз жакта 7-кабатта жүрбөйбүз да. Жерде эле мындай эле адамдар менен аралашып жүрөбүз. Может быть 50% өтүп кетти. Где-то процент өтүп кеткен да Садырга. Эмне үчүн өттү? Алар Садырды колдобойт да. Алар Мадымаровду колдобойт. Алар жалпы элдин мүдөөсүн ким аткарат экен деп баягы сууга жетпей суусагандай ошол көз астына пайда болуп калган Садыр Нуркожоевичке өздөрүнүн тагдырын тапшырып ишенди да. В ответ Садыр Нуркожоевич эмне болду? Садыр Нуркожоевич абсолютно элге недоступен болуп алды да. Элестеткиле, мен өзүмүн балдарыма недоступен болсом, эмне болот? Мамлекет деле кандайдыр бир деңгээлде үй билет да. Туурабы? Ошон үчүн мен Садыр Нуркожоевичтин жаман жактарын байкабай атам. Эми уурулук, жегенин, же болбосо бир жерден бир өнөп калайын деген жагынан такыр алысмын. Андайга барбайт бул киши. Мен баштагыдай эле ошондой эле ишеничтемин. Бирок менин сунушум Ташиевди немедленно жумуштан алыш керек. Мало того, андай кызматка койбош керек. Эми билбейм, мисалы үчүн эми бир мындай бир өтө жапайы сөз менен айтканда эме положениец кылып койсун анда. Положениец кылып. Азыр баягы черныйлардын баардыгы кеткен го. Ошо черныйга барсын. Ошол жерде жүрө берет, анан бутуң сылдырам, колуң сындырам, тилиңди жулам, анан тиги бу деп. Анан ошондой рангда отурган адамдын сүйлөгөн сөзү немедленно жумуштан алууга жатат да. Потому что мына мен эмне үчүн 2 күн, 3 күндөн бери унчукпай отурдум. Мен элдин реакциясын көрдүм. Жалал абадда бир топ жаштар бар экен. Байкуштарга мен аларга ичим ооруйт чындыгында. Эми вакцинаны туура эмес алып алган окшойт. Түшүнүксүз чакырыктарды сүйлөп атат да. Түшүнүксүз кыйкырып атат. Мен түшүнбөдүм алар эмне деп кыйкырып атканын. Менимче, это мы вместе сила деп аткан болсо керек. Бул эмне болду? Сабаттуу, тартиптүү, улууну сыйлаган, бийлик ээсинин өкүлүн сыйлаган Ташиевди колдогону. Мен бул балдарга өтө вакцина албаса болот эле негизи бул балдар. Вакцина алгандан кийин ушундай болуп калган го дейм. Ушундай да. Эми
Bizde жакшы, значит, силерде эмне болгонун билбейбиз дегенби. Кандай мыйзамсыздыктар болуп атат, кандай сабадаштар болуп атат. Эч жерде эч кандай бийлик иштебей атат эл үчүн. Бирок элге каршы любой бир эме, пожалуйста, любой жерде, пожалуйста. Любой отказ, пожалуйста. Любой беззаконие, пожалуйста. Любой жерде көрөсүң. Значит, вакцина алган жаштар ошол мамлекетте болуп аткан сабадаштарга ыраазылыгын билдирип айтып аткан болуш керек. Мындай бир кайсы бир жагына ушул көрүнүштө такап көрөйүн дейм да, бирок эч бир рамка таппай атам. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич эми канча дагы бардык нерсени мойнуна алды. Эми кандай болгон тагдырда дагы Садыр Нуркожоевичтин мүмкүнчүлүгү бар. Пожалуйста, иштесин. Биз күтө беребиз. Эл күтүп жүргөн, 30 жыл күткөн дагы деле күтө беребиз. Но кайсы бир мезгил келет да, Садыр Нуркожоевич. Мамлекеттин алды өтө чоң да. Арты ийненин тешигиндей болот. Буну да билсеңиз керек. Анан дагы бир кыргызда макал барго. Сен досуңа айтчы ким экенин. Мен сени ким экениңди айтып берем дейт да. Бул дагы макал, эскиден алган макал, Садыр Нуркожоевич. Мен сиз жөнүндө жаман нерсени айткым келбейт. Просто өзүңүздү тазалап жүрүңүз. Эртеңки күндө базар аралап, эл аралап, жакшылык жамандыктарда охранасы жок эле жөнөкөй эле жүрүшүңүздү каалайм да. Жөнөкөй эле. Бул 5 жыл отурасызбы, жоксо 2 сазып отурасызбы, 3 сазып отурасызбы, все равно ошол күн келет. Мына мен бир өмүргө башкарып чардайм деген Атамбаевди дагы көрүп атабызбы? Эми буларды сизге айткан какой толк, уже булардын бардыгын билесиз да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетем. Ташиев немедленно кызматтан алыныш керек. Анан көбүнө сен дипломуна карабаңыз. Эми жашырыш эмес, мен мисалы үчүн мындайдан алысмын да, более реальныйга жакыныраакмын. Эми ушу мен зачеттон, экзаменден тыйын албайм деген мугалимди таап бериңизчи мага. Бул жок да. Мына өзүңүз деле, например, окугансыз. Кача заочный деп атат, мен билбейм. Заочный окугансыз. Эми турмушта бар нерсеге туура карашыбыз керек да. Ошон үчүн бул жерде диплом абсолюттук түрдө не важен. Абсолюттук түрдө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз ушундай мезгилде турганда, алыңыз зеректүү мекен үчүн деген баягы коррупцияга малынбаган ушундай жаштар бар, кыздар бар дегенде өзүңүз тандап, өзүңүз жеке коюңузчу, мындай бир пилот, баягындай пилотный проект деп коет. Ошондой кылып бир эки министрди отургузуңуз, пожалуйста. Мен мисалы үчүн мына айыл чарба министри жөнүндө өтө көп нааразычылыктар болуп атат. Мына Султанбек Айжигитов депутат дагы көп талкууларды көтөрүп атат. Эмне үчүн буларды сизге жетпейт? Мен жетпейт деп ойлобойм бүгүнкү күндө. Жетпейт деп ойлобойм. Сизге бардыгы жетет. Значит, получается, вам это устраивает.
или вы просто остались заложниками. Ошон үчүн андай болгон тагдырда сиз өзүңүздүн мындай жигердүү аракетиңизди көрсөтүшүңүз керек элге. Бизге без разница кимиси келсе дагы ошонун башына келет ушундай түйшүктөр. Сиз көрүп аткан түйшүктөр мен оңой деп ойлобойм, жеңил деп ойлобойм. Баардык ким президент болуп келсе деле ошол түйшүк башында болот. Ошол жоопкерчилик башында болот. Получается, канжыгага башыңызды байлап ошол жерге баргандан кийин мен только ийгилик каалайм. Бирок мындай УКМКнын башчыларын алсаңыз, анан Кыргызстанда көп эле нерселери бар да. Мен Москвада турсам дагы көп нерседен кабардармын. Эмне үчүн сиз кабардар эмессиз? Хотя сиз түрмөдө жатып соцсет аркылуу өзүңүзгө реклама чогулткансыз. Бул деген сөз сиз интернетте компьютерде жей турган адам, ансыз жашай албай турган адам деп түшүнөм. Значит, ошондой болгондон кийин сиз бардыгынан кабардарсыз. Мисалы үчүн кайсы бир баласы бир туура эмес жумуш кылып койсо, албетте ата энесине келет да, сизге келет да. Анан я не знаю, моя хата с краю десеңиз, кандай болот? Анда сиз кандай ажо болуп каласыз, кандай сиз журт башы болуп каласыз? Мен эми бир топ советниктериңизге сөз тийгизгим келбейт. Бирок мен мындай наблюдать этип көрсөм, алар погода да. Андай болбош керек. Погода деген чындыктан чындыкка жанаша кылып, жалгандан алысыраак кылып, сүйтүп айтат. Жок. Политика, мисалы үчүн, реформация, реформа кылайын десеңизчи, бул реформа полубеременный болбойт. Же болбосо только байлар пулун төлөп анан чыгып кетиш болду, акталып анан кайра депутат болуп келиш деген болбойт. Билбейм, мен сиздин кантип ушуну допускать этип атасыз, мен такыр түшүнбөй атам да. Эми айта турган сөздөр өтө көп. Бирок ошентсе дагы менимче ойлойм, сизге жетиштүү эле өзүмдүн оюмду айттым окшойт. Анан эмнегедир Мусадыков жөнүндө кабар жок. Өзүңүз деле билесиз да, Мусадыков тажрыйбасы мол киши. Эмне үчүн муну колдонбойсуз? Эми акыры баягы айтпайт го орусста, ради дела на все согласен дегенди. Мадумаровдун деле жолун тапсаңыз болот. Ооба, Мадумаров баягындай мындай да. Кээде ушу катты эле мынтип канатып тырматып берет да, ушундай, мындай майда киши. Бирок майда кишинин экинчи жагы бар да. Ал жебейт да, жедирбейт да. Анан мен жакында сен да кошулуп камаласың деп ташийт сөзү да. Мадумаровдун ректораты өтө күчтүү. Мен билгенден ал мындай жапайы басып алууну каалабайт. Ал эгер анын ою мындай да, элдин аң сезими качан жетишип, ким президент болгонуна толук көзү жеткенде гана мени президент кылып алып барат деген гана ойдо жүрөт. Бирок муну бардыгыбыз билебиз. Элдин ага аң сезими жетпейт. Ошондой. Баягы бизнесте 10/90 деген бар. Ушундай түшүнүк бар экен да.
10% адам ғана только позитивный ойлойт экен, только аракет кылат экен, ушундай да эми. А 90% баягындай фейктер экен. Ай болбойт ал болбогон адам ал. Садырды айтсаң деле, ай садырың деле болбогон, мадуарың деле болбогон. Ушундайлар 90%. Мен буга бир нерсе жолу көзүм жетти да. Ошон үчүн ошо 10%, ошо элдин ичинен 10%ин тандап алыңыз. Ооба, бүгүн сиз айткандай кыла албашы мүмкүн. Бирок жанында наставниктардын көп коюңуз. Эмне үчүн болбойт мындай пилотный проект кылып туруп, ар бир министерстволордо ушундай бир жаштардан, жыгандардан, тазалардан эскертиш керек балдар. Мен ушундай бир сунуш менен алып атам. Если коррупцияга аралашып, же бирдерден бирдемеңерди көргөн болсоң, бүттү. Камаласыңар деп эле коюш керек болду. Анан алып нар жагын өзү чечсин. Анан мындай ким айтат кече күнү парламентте мындай нерсе көнүмүш атат, мындай боло берет, мындан кийин да болот. Жок. Анда биздин маданияттыгыбыз кайда барып калат? Сиз справедливый, акыйкаттуу президент болсоңуз, парламентте эмне үчүн урушат, айтыңызчы. А сиз билбейм, кимиңер жеңсеңер мен ошол тарап болом десеңиз, анда парламентте чогулушат. Бул логика жөнөкөй эле да. Муну буга түшүнүш үчүн менимче эч кандай көп акылдын деле кереги жок. Ошон үчүн сиз калыс акыйкат болуңуз. Дипломдун кереги жок, на самом деле. Же Кыргызстанда бүт эле праваны окуп алышабы? Поголовный окубай алат. Поголовный. Мен бир жыл Бишкекке барганда, Бишкекте мен бир автобус тейлеп кетем деген. Мен ушундай коркуп калдым. Мен Бишкектин шопурларынан вообще коркуп калдым менчи. Булар правиланы да билбейт экен, этика, эстетика, баягы атаң энең бирак деле калат экен. Сөгүү, кагыш. Менимче ойлойм, Сомали ошо баягы 7 президентке бөлүнүп кеткен Сомали мамлекети дагы тарбиялуу болсо керек деп ойлойм да. Конечно, жакшы ойго калам, бирок ошентсе дагы диплом эчтеке чечпейт. Мына мен бу жерде көрүп атпаймынбы? Дипломду немени аяктан сатып келишет. Мисалы, парикмахер, ошого окшогон нерселерди, праволорду сатып келет дагы бу жерде таксопарктын талкалап машинелерин. Бир авария болсо бирөөсү таксида. Москвада. Бир авариянын экинчи участниги такси. Анан бир күнү бир 100 машина алган экен немеге. Андай берет да машинаны. Ошонун баардыгын сенин кыргыздарың талкалады дейт. Мен айттым, что ожидал дедим. Что ты ожидал дедим. Силерде болуш керек да, техника безопасность, БД деген, текшерүү деген, вождение деген, анан кийин трудовой опыту барбы, хотя базанын ичинде айдап көрбөйсүңөр, хотя бир ямага сзади менен киргизип көрбөйсүңөр. Жок, силер антпайсыңар. Келди, сразу форситесиңер да мына 1600 аренда күнүнө кетти, давай пошел дейсиңер. Анан эмне болот, анан талкалайт. Ошондой эле. Ошон үчүн бул баягындай кара жумушчулар жөнүндө айтып атам, бирок должносттагы адамдар ошентип үйрөнөт. Мен ойлойм, любой адамды койсоңуз 6 айда результатын берет. 6 айда результатын берет. Сиздин ойлогонуңузду ашыгы менен аткарып, баягындай сөгүнбөй, кагынбай, этика, эстетика, арифметика, математика дегендердин баарын сактап,
Bunu menen ne olur? Bunu menen sizin ayrınız gana kötörülür. Bunu menen siz eki sazı işte turgan bolsoňuz 4 sazı işte beresiz. Elge kim gerek? Elge oşol el menen tygyz mamulede bolup işleşken adam gerek da. Ondan keyin sizge hiç kim gire albayt eken. Anam ne olmuş gerek anan? Ne olmuş gerek? Liba işleş gerek, liba koy ola toganlar men işley albayt eken deş gerek da. Şoň üçin sizge уже давно эле келген мындай чечкиндүү кадамдарга бара турган мезгилиңиз давно эле келген. Эми ошентсе дагы эми менин оюмда, угушума караганда сиз андай алдым жуттуу бир паракор бир ушундай адам эмес экенсиз да. Элдин бир топ көпчүлүгү ошонуңузга мындай ынанып күтүп турат да. Бирок результат болуш керек да. 5 жыл 6 жыл тез эле өтүп кетет. Ошон үчүн ойлонуңуз, урматтуу Нуркожоевич. Ойлонуңуз, мен ойлойм бул айткан сөздөр менен туура жыйынтык чыгарасыз деп. Анан иши кылып кимдир бирөө оңдош керек да мамлекетти. Билбейм, мисалы үчүн эгерде реформатор, мен мисалы үчүн реформаторду мага караганда сиз жакшы билесиз. Кандай адамдар реформатор болушун сиз жакшы билесиз. Эми канча дагы башкарыш анан мезгили келгенде элге отчет берип жооп бере турган сизсиз. Биз сизден башка адамды билбейбиз. Анан өзүңүздүн дагы айтып кетейин. Курултай боюнча оюңузду өтө катты өзгөртүп бир болгон бир мыйзам чыгарып койдуңуз да. Ошол деле элдин көбүн мындай ренжиттиз да. Албетте кайсы президент курултайга баш ийсин бардыгынан жогору болгонду каалайт да. Бирок менин айтайын дегеним, курултай мынау депутаттардын бүт бардыгын жок кылып туруп, ошо курултай жергиликтүү депутаттарды, ошо курултай уюму элеп калыш керек да. Ошолор мыйзам чыгарыш керек. Ошо курултайга мүчө болгон адамдын бир да адамы кызматка барбагандай же иштеп жатпагандай, эртеңки күнү кызматка барбаган адамдар гана ошо курултай уюмунда. Мен муну айтканымдын себеби эртеңки